तो ये हूँ आमर डमडमणी डैम। देखु केते सुंदर दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, सब जंगल। जय जगन्नाथ सांग मैंने, शुभ सकाळ। टाइम पाखापाखि 10टा है। आज किसी काम नहीं, आज छुट्टी अच्छी। छुट्टी कौन निजे तो काम करिया कथा। आज काम नहीं, आज काम बंद। तो मुझे आज घरे अच्छी, आज किसी काम नहीं। जेहेतु घरे अच्छी तो किसी रोषेईबास करवा। नित्यकर्म सब सर जाइए, गाधुआ पाधुआ ब्रेकफास्ट सब खत्म। रोषेईबास करवा, चलो देखिया कौन रोषेईबास करवा कौन नहीं। बापा कहते पोटल कौन बापा आनी से पोटल को करने। तो देखा जाऊ पोटल को कौन करवा। भावुची भजा करदेवी, डाली करदेवी, भात करदेवी। देखा जाऊ कौन होची। चलो देखिया कौन आज रोषे होची, कौन रोषे करवा कौन नहीं। चलो देखिया। तो जमती कि देखिपे ये आमर भात पानी बसई दी इंडक्शन रे। चलते डाली बसई दबा गैस रे। ये आमर गैसटा अच्छी, गैस डाली बसई दबा। तो जमती कि देखिपे ये डाली मु धोई देइछि, हरड़ डाली धोई देइछि। ता देहरे लुण हलदी कौन टिके हेंगु टिके कसूरी मेथी पत्र पकेबा, पकईकि ताकू गैस उपरे बसेबा। तो जमती कि देखिपे डाली रे सब किसी जिनस पड़ जाइछि, लुण हलदी मेथी पत्र हेंगु टिके गुआ घिओ देइछि, नेले टेस्टटा भल आसे। चलतु या गैस रे बसेबा। तो ये गैस रे बस जाइछि, देखु गैस जलुची। आपटे भात भी बसुची, इंडक्शन भात भी बसुची, सेपटे गैस भी रेडी। चलतु परिया पत्र काटिदबा। परिया पत्र कौन पोटल आलू तो कटा हे, भजा हे। ओके चलतु। ये आमर फ्रिज भीतर देखिए कौन कौन अच्छी। यहाँ फूल अच्छी, टमाटो अच्छी, यहाँ भी टमाटो। यहीटा हूँ पोटल, यहाँ पोटल अच्छी, यहाँ फुलकोबी अच्छी, एठिरे लेंबू अच्छी, यहाँ टमाटो केचपटा, यहाँ पानी बापांकर ग्लुकोन डी पानी, ये सॉस अच्छी, टमाटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस, ये पानी सब रखाई। ये दही अच्छी, दही, ये कंचा लंका, या भर अच्छी कंचा लंका, कंचा लंका। भी लेंबू अच्छी। ये भोग रखाई, मिठा भोग ठाकुर मंदिर पाई। ये यहाँ हूँ मो सब जोता फोता चप्पल, यहाँ सब मोर जोता। से गोटे जोता थुआई, ये दी हल थुआई, टी हले या भितर जोटा से तले सब थुआई। ये थुआई, एटा थुआई, एटा थुआई, सब थुआई। ये मो मामा तार यहाँ पूरा भ्यूटा एमती। चलतु परिया काटिबा। बर्तमान आमर पानी गरम हो जाइए। एपटे मु चाउल भी धोई नहीं, चाउल को बर्तमान ता भीतर पकेबा। चाउल पड़ी गला, पानी नहीं जाए ता भीतर। चाउल सब ताको देकी ढाली दबा, या घाटी दबा बर्तमान पानी को, ना चाउल सब बिंडा हो घाटी दबा। सेपटे भी आम डाली भी हो गला, सीटी लगिला।
चाउल को बर्तन टे घाटी दवा आ तो घोड़ेबानी छाड़दे घोड़े देले कौन हम ना इंडक्शन रे हिटिंग पावर अधिक ना तो सी उत्तरी जीव बर्तमान यहाँ टेम्परेचर 100 अच्छी टेम्परेचर बढ़े देवा 600 करदेवा 300 600 होगला ये डाली भी रेडी बर्तमान गैस टाक ऑफ करदे डाली होगला सीझीगला भात भी चाउल भी पड़गला एपटे परिवा कटाकटी चलती देखिपे परिवा कटाकटी चलती परिवा काटिबा सेपटे भजा भाजवा भजा भाज सारा आग डाली फुटे दवा डाली फुटे सारा भजा भाजवा ओके आलू देखु ओहो आलू कटा सर जाइए पोटल अच्छी पोटल को काटिदवा तापर जीवा ठीक अच्छे बर्तमान आमर भात भी हो आसला एपटे परिवा कटा रेडी भात भी ऑलमोस्ट 95% रेडी हो सारे देखा कौन तार परिस्थिति सिचुएशन हाँ हो गला बर्तमान तो गाड़ी दवा कहीं ये सीताभोग चाउल आउ पूरा भात को परफेक्ट करिकी गाड़िले भात पूरा जाऊ हो किसी लाभ हम ना इंडक्शन ऑफ चलतु ताको एबे गाड़ी दो बर्तमान भात गला रेडी देखिपे भात केमती गोटे 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 पूरा है घी टी ऐड करदे देखु घी पड़ जाइए घाटी दवा तल उपर करदे लगनी भल टेस्ट भी लगे कड़े लंका फुटण पड़ जाइए चलईदे कटर कटर टे करदे बर्तमान परिवार लुण हल्दी पड़गला गोला भी होगला बर्तन ढांकी दवा रेडी आम भजा अच्छी ऑलमोस्ट डन पाखापाखि हो गला टिके हम टिके हेले ताको बंद करदे बंद करदे डाली फुटेबा ओके तो जमती कि आपण मैंने देख पारे मुझे बोधे बाहर गोटे कुआड़े जावाई तो सेटा ठीक बाहर गोटे जगह जावाई जोटा कि आपण सरप्राइज रहा इले कहबी कौटी जाऊँगी जगह को गले आपन देखेबी तो एबे टाइम है 3टा आउ घर सब काम धंदा सर जाइए खियापिया सर जाइए बासन फासन मजा मजी रोषेईबास तो आपको देखी आबे जस्ट खाइली आगे कम थी मोर निजर कम ताको सारिली बापा खाई शोचती तो मुझे बाहरी जगह को जावाई आपण मैंने अपेक्षा करूँ मु जाऊँगी कौ जगह को
ସେଇଟା ସସ୍ପେନ୍ସରେ ରହିଲା। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଗରମ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଇକିରି ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ଗରମ। ବିଲରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଚାଷୀ ଭାଇ ହଇରାଣ, ବିଲ ହଳ କରିପାରୁନି ଠିକ୍ସେ। ଆମର ଏପଟେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଧାନ ରୁଆପୋତା ସରିନି। ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଯେ ମାନେ କେତେ ଲେଟ୍, ଆଉ ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମର ଏପଟେ। ଆମର ଏପଟେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେମିତି କିଛି ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବିଲ ଭିତରକୁ ପାଣି ମଡ଼େଇବା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆମର ପାଖରେ ତଥାପି 2-3 କିଲୋମିଟର ହେବ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ପୋଲଟେ ଅଛି। ସେ ପୋଲକୁ ଯାଇକିରି ବନ୍ଧେଇଲେ ପାଣି ଆସିବ ଆମ ଗାଁ ମୌଜାକୁ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କଥା। ହଉ, ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଜାଗାଟା ଶୋ କରାଉଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗା ଉପରେ ନ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗାର ନାଁ କହିବିନି। ଓକେ, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ରୋଡ଼। ଏ ରୋଡ଼ଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ଯାଇକିରି ଚୌଦ୍ୱାରକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର କେନାଲ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଗଛଟା ବଢ଼ିଗଲାଠୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମର ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଏଠୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଆମ ଏରିଆର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନନା ଯାଉଛନ୍ତି ପୂଜା ସାରିକି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରାସ୍ତାଟିଏ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟିଏ, ମା ବନଦୁର୍ଗା। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାବରେ ମା ଡମଡମଣୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏଇ ଜାଗାଟି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଶୀତ ଦିନେ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସମାଗମ ହୁଏ, ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଭାବରେ। ଏଇଟା ପୁରା ଆମର ଏପଟ ଅଞ୍ଚଳର ପରିଚିତ ଜାଗା, ନମ୍ବର 1 ଜାଗା, ମା ଡମଡମଣୀଙ୍କର ପୀଠ। ଅତି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ, ଦୁଇ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଗରେ ଆମର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ମାଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀ, ନୂଆ ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି ହେଉଛି ମାଙ୍କର। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ପୋଖରୀଟି ଅଛି, ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମନ୍ଦିରରେ,
ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁର ମାନେ କେମିତି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମା ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀ, ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୀପଟି ଜଳୁଛି, ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ। ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ସୁନସାନ ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ସେପଟେ, ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଝରଣାଟେ, ଛୋଟ ଝରଣାଟେ ଯିବା। ଆଉ ଏଇପଟେ ଅଛି ଡ୍ୟାମ୍ଟେ, ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା, ସେଠିକି ବି ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମାଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଝରଣା ପାଖକୁ, ସେ ତଳେ ଅଛି ଝରଣା, ତଳେ ଏଇଟା ଝରଣା କଣ, ସେ ଉପରେ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ସେ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାଣିଟା ଆସୁଛି। ପାଣି ବି ନାହିଁ, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ପ୍ରଜାପତି। ପ୍ରଜାପତି ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ କିରି ବସିଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିନି, ଯେମିତି ଦେଖିଲି ଉଡ଼ିଗଲେ ସବୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ଏମିତି ରହିଛି ଝରଣାଟି। ଆଉ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ମୋତେ ଏମିତି ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆସି ବୁଲିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ସେପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଡ୍ୟାମ୍, ସେପଟକୁ ଯିବା, ସେପଟେ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା। ତାପରେ ଆଉ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ରହିବେନି, କାହିଁକିନା ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା, ହାତୀଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଏଠି ଟିକେ ଅଧିକା। ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ପରେ ହେଲାଣି। ତ ଯିବା ସେପଟୁ, ଡ୍ୟାମ୍ ପଟକୁ ଯିବା, ଡ୍ୟାମ୍ ପଟରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଓକେ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଠି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ। କ୍ୟାମେରା ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଇଏ ସେଇ ଦମଦମଣି ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜାଗା। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ଗନ୍ଥାଘର, ମା ଡମଡମିଙ୍କର ଏ ପୀଠ। ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଲଟେ ଅଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅମଳର ପୋଲଟେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏ ଅଫିସଟା। ଏପଟେ ରହିଲେ ମା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଡମଡମଣି ଡ୍ୟାମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ଏସବୁ ଜଙ୍ଗଲ, ଏପଟେ ଗାଈ ସବୁ ଫେରିଲେଣି, ଗୋଧୂଳି ବେଳ ହେଲାଣି। ଗୋଧୂଳି ବେଳ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଲାଣି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଇ ପାହାଡ଼ର ଯେଉଁ ଛାଇଟା ପଡ଼ୁଛି ପାଣିରେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଯିବା ସେପଟକୁ ଯିବା, ସେପଟେ ଯାଇକିରି ପୁଣି ଆମେ କଥା ହେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମାଛ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ମାଛ ମାରି ବୁଝନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ହାତ ପଏଣ୍ଟ ସିଧାରେ କିରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛଟେ ମାରିଗଲା। ତ ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ ଗୋଟିଏ କରିଦେବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।
ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ, କି ଯଦି ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିହେବ ତ ଆପଣ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ, ସଜେସନ୍ ଦେବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ସଜେସନ୍ ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ମୋ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କମତି ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିପାରୁନି, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏ ପଛପଟେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ, ଖାସ୍ କରି ଏଇପଟଟା। ଭାଇମାନେ କେତେଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଲି ଏପଟକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର କାମ ସବୁ ସରିଲା। ମୋର ବି ନିଜର ବି କିଛିଟା ପର୍ସନାଲ୍ କାମ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଛାଡ଼ିକିରି କରେ, ମାନେ ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ କିଛି ଅଲଗା। ତ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ୍, ତାକୁ ବି ଟାଇମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆସିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆସିଲା ବେଳକୁ ନନା ନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ, ନନା ପଳେଇଲେଣି। ଆଉ ଏମିତି ଆପଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଏପଟେ ବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇପଟ ସିନ୍ଟା ସତରେ ମାନେ ବିନା କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିଲେ ଏତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଦେଖିଲେ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ଶାଗୁଆନୀ ଗଛର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଥିଲି, ଏଠି ବସିକିରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଏମିତି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।